جی سیف خان صاحب، کیا حال چال؟ ہیلو سر. ہاں سر، ایک دو کوشچن ایکچولی مجھے آپ سے پوچھنا تھا. آپ کا ہوں، جو چینل ہے، آپ کی جو ویڈیوز ہیں، میں پچھلے 2 یا 3 دن سے دیکھ رہا ہوں اور اوکے، آپ کی مطلب کافی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں. تو ہاں، کچھ کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں، جیسے لونڈیا بازی کا جو سسٹم آپ نے بتایا تھا، اور ہوں، اس کے علاوہ مطلب 72 ہورے جو ہو گئی، اور سیکس لیوری ہو گئی، ٹھیک ہے. ہوں. اور بھی مطلب کافی ساری ایسی چیزیں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایک انسان اتنے لوگوں کو برین واش کیسے کر سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ جتنی غلط چیزیں ہیں اس کے باوجود لوگ اسلام میں کیوں ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی. اور ایک انسان مطلب اتنے لوگوں کو برین واش کیسے کر سکتا ہے اپنے ٹائم کے. مطلب اتنی ساری چیزیں وہ بتا رہے تھے، مطلب پروفٹ. تو کسی نہ کسی کو سامنے سے آ کر کہنا تو چاہیے کہ یہ غلط ہے اور اسے میں فالو نہیں کروں گا. اور سب لوگ فالو کرتے گئے دھیمے دھیمے. جی اچھا، میں بتا دیتا ہوں. دیکھو آج کے ٹائم پہ تو لوگ اس کے لیے فالو کرتے ہیں. جیسے آپ ہے، آپ کو پہلے پتا تھا کہ اس میں لونڈی بازی ہے اور چھوٹی بچی سے رسول اللہ نے شادی کیا ہے اور متا ہے، اور پھر دوسرے ریلیجن والوں کو نیچی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے، اس کو فرسٹ آف کریشن کہا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو معلوم تھی؟ اس میں سے ایک چیز پتا تھی پہلے سے، مطلب میرج کے بارے میں، کہ پروفٹ نے 3 سال کی لڑکی سے میرج کی. وہ تو نپر ہ شرما کا آپ نے سنا ہوگا نا. تو اس کی وجہ سے یہ ہاں، وہ بات پھیل گئی. نپور اور شرما کی باقی وجہ سے نا، اس کے پہلے معلوم تھا. ہاں، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. اور ایگزیکٹلی. باقی جو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، تو ایک چینل ہے یوٹیوب میں ظفر ہیریٹک نام سے. تو ہ ان کی میں مطلب شارٹ آتی تھی میرے پاس، یوٹیوب کی ہ شارٹ. تو ان کی میں نے ویڈیو دیکھنا شروع کری. ہاں مطلب ہوتا نہیں ہے یوٹیوب میں، جیسے ایک پرٹیکولر پرکار کی ویڈیو دیکھو تو اسی ٹائپ کی اور ویڈیو دکھنے لگتی ہے یوٹیوب ہ الگورتھم کی وجہ سے. تو پھر آپ کی ہ ویڈیو دیکھی، آپ کے چینل میں گئے، ڈیبیٹس وغیرہ آپ کی دیکھی. ہ ایک ڈبیٹ آپ کی وہ دیکھی، مطلب 1 گھنٹے کے آس پاس کی، 1 گھنٹے 13 منٹ کے آس پاس کی. اس میں آپ ہاں رہتے ہیں، ایک وومن رہتی ہیں، اور ساتھ میں ہ ایک اور پرسن رہتا ہے سمیر نام کا. آپ ہ اور 3 ملے لوگ اور رہتے ہیں. تو ہ اس میں نے یہ دیکھا، آپ نے قرآن کے اوپر کافی چیزیں مطلب بتائیں ود ریفرنس کے ساتھ. تو ان ملاؤں کو اس کا مطلب کیا کہتے ہیں، کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ آپ کو بولنے ہی نہیں دے رہے تھے. اور ہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اسلام کے اوپر کوئی بھی کوشچن اٹھایا جاتا ہے تو اس کا کوئی لاجیکل کاؤنٹر کوئی نہیں کرتا اگلا انسان. صحیح. تو ابھی میں آپ کے سوال کا ایسا نہیں جواب ہوتا. دے دیتا ہوں. جی ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا چینل ملا، آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے. تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے اصل میں کیا ہوتا ہے نا، کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو اسلام کی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے. ان کو بس جی اچھی اچھی چیزیں، ہمارے رسول اتنے پیارے تھے، تمہارے لیے امت کے لیے رو رو کے دعائیں کیے، تم کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے رسول ایک دم پرفیکٹ ہے، ہمارے رسول جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے رسول پہ بڑھیا جو ہے کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دن کڑیا ہاں ایک دن کڑیا نہیں، ایک دن بڑھیا کوڑا پھینکنے نہیں آئی. ہمارے رسول پریشان ہو گئے. رسول اللہ نے پھر جا کے چیک کیا کہ یہ بڑھیا کوڑا کیوں نہیں پھینک رہی ہے. پتا چلا تو یہ پتا چلا کہ بڑھیا جو ہے وہ بیمار ہے، اس وجہ سے کوڑا نہیں پھینک پا رہی ہے. تو رسول اللہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ کا کیریکٹر مبارک کتنا پیارا تھا. اس طریقے سے کئی ساری چیزیں رسول اللہ کے بارے میں ایسی بتائی جاتی ہے کہ بھائی ایک دم پرفیکٹ انسان دنیا میں ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں ہاں. ایک چیز ٹھیک ہے، بول سکتے ہیں سر آپ؟ بول دیجئے. جیسے آپ نے یہ اگزامپل دیا، ویسے ایک اگزامپل میں نے اور سنا تھا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ ایک بار رسول اللہ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہونے لگا، بٹ کیا ہے، ان کرتا مطلب پیچھے کرتے میں آ کر ان کی کوئی بلی بیٹھ گئی. ان کا نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا. تو وہ نیند کو اتنا مطلب امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اس بلی کو نہیں مطلب اٹھایا، بلکہ جو اپنا کرتا ہے اس کو چیک کر لیا اور نماز پڑھنے کے چلے گئے. اور جب لوٹ کے آئے تو بلی تو سو گئی تھی، مطلب سو لیا، نیند کمپلیٹ کر لی، پھر چلی گئی بلی. تو جو بچا ہوا کرتے کا مطلب ٹکڑا تھا وہ پھر سے ان لوگ مطلب انہوں نے سی لیا تھا. تو یہ کریکٹر تھا رسول اللہ کا، ایسا مطلب بتائی جاتی ہے. اور یہ سب باتیں بھی تو مطلب وہیں سے آ رہی ہیں نا، حدیث وغیرہ اسلام سے. ہاں نہیں، ارے بھائی بہت ساری چیزیں تو ہے ہی اچھا نہیں. ابھی یہ جو اچھا کوڑے اچھا. والی بڑیا ہے، یہ میں نے لائیو
टीवी चैनल पे मौलाना राशिदी को मैंने चैलेंज किया था हाँ हाँ कि ये सुना कूड़े था। वाली बुढ़िया का कोई हवाला मुझे कुरान से या हदीस से दे दे, मैं जो है इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो वो जो असल चीज जो हम लोग बता रहे हैं वो मुसलमानों को बताई ही नहीं जाती। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा ये है इस मजहब में हाँ टिकने का। एक तो ये चीज है, दूसरा कि बचपन से इतनी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि भाई हमारे रसूलुल्लाह जो है दुनिया के परफेक्ट इंसान है, ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, कुरान बदला नहीं है, इस्लाम ही हक है, इस्लाम को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, रसूलुल्लाह के खिलाफ एक भी बात हम नहीं सुन सकते। तो इतना हाँ ब्रेन बस यही वॉशिंग चीज। की जाती है कि इस वजह से एक इंसान जो है पूरा दिमागी अपंग हो जाता है और वो इस मजहब में टिका हुआ रहता है। ये अभी के लोगों की बात है। अब आप पूछेंगे कि वो जब शुरू शुरू में जो लिखा हुआ है, जो चीजें हमको तो पता भी नहीं रसूलुल्लाह जैसी कोई चीज थी या नहीं थी, कोई बाहर से कोई प्रूफ मिलता नहीं है। तो आप पूछोगे ठीक है वो टाइम पे लोग कैसे कबूल कर लिए? वो टाइम पे लोग इस वजह से कबूल करे क्योंकि उनको इसमें फायदा नजर आया। पहली अच्छा चीज जब रसूलुल्लाह के सामने जब वो मुशरिकीन मक्का के जो देवी देवता है या बुत है उनको गालियां दे रहे थे, और जब उनको बुलाया गया, हाँ अबू तालिब साहब ने उनको बुलाया और बताया कि यार आपके भांजे को समझाओ, ये हमारे माबूदों को गालियां देता है, इसको रोको। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि मैं ये एक चीज की तरफ तुमको बुलाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो ये जो गैर अरब है या जो ना मानने वाले, ये तुमको खुरूज अदा करेंगे। अच्छा तो ये पहले से प्लान था इस तरीके का रसूलुल्लाह के, ऐसा माहौल ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके बाद अपने को लड़कियां भी मिले, लौंडियां भी मिले, उसके बाद जजिया मिले, लूट का माल मिले। तो ये लालच जो दिखाई उनको रसूलुल्लाह ने, उस वजह से बहुत से लोगों ने कबूल किया है। और वो जो मदीना के जो लोग थे, अंसार थे, उन्होंने क्यों कबूल किया? वो इस वजह से किया क्योंकि मदीना के जो ज्यूज थे, यहूदी थे, वो इनका और अंसार में जो थे इनका पंगा चलते रहता था, जमता नहीं था। अच्छा, यहूदियों का ये मानना था कि भाई एक हमारा रसूल आने वाला है और वो रसूल आ जाएगा तो हम उसकी रिसालत को कबूल करके हम इन अंसार को खत्म कर देंगे, ठीक है, हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो अंसार जब गए वहां पे हज विज के लिए जब जाते थे, या उनका कोई क्या कहते हैं उसको, कबीले का क्या होता है वो लीडर, वो वहां पे जाता था, तो रसूलुल्लाह एकदम उसमें रहते थे कि कोई ना कोई मुझे मिले, कोई ना कोई कबीले का जो लीडर है उससे मैं मिलूं। ताइफ चले गए कि मेरे को कोई ना कोई आसरा मिले, सपोर्ट मिले। सरदार लोग जब वहां पे जाते थे तो रसूलुल्लाह उनके साथ सीक्रेट मीटिंग करते थे, उनको बताते थे कि भाई मेरे पास ये वही आती है और मैं ये मेरा दीन है और मैं रसूल हूं। तो अंसार जो थे, जो ये सरदार जो जा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि भाई अगर हमारे से पहले अगर यहूदी लोग रसूलुल्लाह से मुलाकात कर लेते हैं और रसूलुल्लाह को अगर यहूदी एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनका रसूल है, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमारा कोई रसूल आने वाला है, तो उन्होंने सोचा अंसार ने कि भाई अगर हम हमारे से पहले यहूदी लोग अगर इनकी रिसालत को कबूल कर लेंगे तो यहूदी और रसूलुल्लाह मिलके हमको खत्म कर देंगे, तो बेहतर यही है कि हम पहले कबूल कर ले। तो वहां पे रसूलुल्लाह को एक साथ मिल गया कि भाई अंसार के कुछ जो सरदार है वो मान गए, फिर वो अपने मदीना आए रिटर्न, वहां पे पूरा एक माहौल बनाया कि ये ऐसे ऐसे हैं, रसूल रिसालत की या नबूवत का दावा कर रहे हैं। इस तरीके से उनको ये जो सपोर्ट मिला ना, सपोर्ट सिस्टम, वरना मक्के में तो कुछ बहुत कम लोग इस्लाम कबूल करे थे, मक्के में तो उनकी चल भी नहीं रही थी, फिर भी वो अपना जो है इतना, यानी इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी मक्के के लोग इतने अच्छे थे कि उनको वो करने फिर भी दे रहे थे। एक रिवायत में तबरी में आप देखोगे तो उसमें आता है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ रसूलुल्लाह को दी गई वो यही है कि मेरे ख्याल से वो जो कौन था यार, साजिद, अगर स्ट्रीम में है तो बताना, उसने रसूलुल्लाह का कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के खींचा, अबू जहल।
तबरी में आता है। फिर वहां पे अबू बकर आए और वो अबू बकर ने छुड़ाया। उस पे लिखते हैं कि ये सबसे बड़ी तकलीफ उन्होंने दी गई थी रसूलुल्लाह को मक्के में। अबू जहल ने जो ये कॉलर उनका पकड़ा था, और अबू जहल ने कॉलर पकड़ा था, अबू बकर आके छुड़ाए थे। तो इतना सी था वो तकलीफ। वो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि भाई हमारा पीछा छोड़ दे भाई, हमारे भगवानों को, हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दे, तुझे अल्लाह की इबादत करना है, तुम करो बिंदास, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहां के जो लोग आए हैं मक्का में, तो बहुत कम लोग, जो 12 साल थे रसूलुल्लाह, 12-13 साल, उसमें तो 80-90-100 लोग ही इस्लाम कबूल करे थे। मेन उनको जब मदीना का सपोर्ट मिला ना, और वहां से जब हिजरत की, अल्लाह ने हुक्म दिया, वहां से जो ताकत मिली, और बहुत दिमाग वाले थे रसूलुल्लाह ये सब मामले में, उधर से ये लालच देना, जो नए लोग आ रहे हैं उनको माले गनीमत में से एक्स्ट्रा ये देना ताकि वो बचे रहे, इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, या लोग खुद उस तरीके के लोग थे। आप सोचो कि कुछ हुआ नहीं कि वो लोग जो है वो तलवार निकाल देते थे, ऐसी जहनियत के लोग रहेंगे, आप खुद सोचो। कुछ बात बात पे तलवार निकाल दे रहा है, इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इसकी, अरे भाई इतनी सस्ती है किसी की गर्दन? चलते फिरते कुछ भी हुआ, तलवार निकाल दिया, गर्दन उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा, ये क्या कैरेक्टर है? तो वो लोग भी वैसे ही थे, उनके पास कुछ कमाने जमाने का कुछ ऐसा बड़ा जरिया नहीं था। आप सोचो कि रसूलुल्लाह का क्या बिजनेस था? अच्छा खासा खदीजा का जो बिजनेस था वो तो रसूलुल्लाह ने पूरा ठप कर दिया। कुछ बचा था क्या? अगर बचा था तो फिर वो फाके की हालत में कैसे आ गए? ये जो मौलवी हजरात रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारे रसूलुल्लाह, इनके पास खाने के लिए इतना नहीं होता था कि पेटों में अपने पत्थर बांधते थे, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते थे, सिर्फ खजूर पे जिंदा रहते थे। क्यों भाई? अच्छा खासा बिजनेस मिला था खदीजा का, उसको बढ़ाते नहीं, वो नहीं करना है। लड़ाई करो, जंग करो, माले गनीमत में 100 ऊंटें आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उस पे जिंदगी गुजारो, बसर करो। हाँ, साहिल भाई वो करना भाई हदीस नीचे भी एक था बार ना। तेल भी नहीं मिला था, तभी तो अल्लाह ने बताया नहीं था कि नीचे तेल है।